हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागोजी चैनल को तुम मानक स्वागत। आज क्लास करने पूर्व गोटे छोट क्वेश्चन थिला जार उत्तर आम आ गोटे वीडियो रे मु भल भाव एक्सप्लेन करदेवी किंतु तमरो मतामत कौन ता हम जानिबा चाहूँ। क्वेश्चन टा या थिला कि एनसीएफ रो जो 5 गोटी मार्गदर्शी नीति अछि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 रो जो 5 गोटी मार्गदर्शी नीति अछि जोटा कि विद्यालय रे इम्प्लीमेंट करिया पई जोरदार प्रयास वर्तमान भी जारी रही। ता अनुसार आमे पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर दउचे एनईपी गुडी को प्रस्तुत एनईपी रो होची धारणा गुडी को आमे संग्रह कर दउचे। तापर द्वितीय कथा हला एनसीएफ रो 5 गोडी मार्गदर्शन नीति आमे डायरेक्ट भाबरे विद्यालय रे इम्प्लीमेंट करिबा को चाहूचे एवं करा जाउछि मध्य तार प्रोग्रेस ऑर्डर रे से रही वर्तमान से कार्य चालू छे। गोटे कथा कह आमर जो शिक्षा शास्त्र पेडागोजी वर्तमान परिस्थिति रे एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी नीति रे जो 5 गोटी लक्षण ता जरे मो सब नौनी गोटे नौची घोषा पद्धति रो मुक्त करिबा पिला मानन को कोन ना बुझिबा ऊपर तांकर फोकस करिबा घोषा पद्धति रो मुक्त करिबा रोट मेमोराइजेशन को दूरेइबा। ए जो एनसीएफ 5 गोटी मार्गदर्शी नीति रो जो प्रथम गोटे पॉइंट कहिली पिलांको घोषा पद्धति रो मुक्त करिबा द्वितीय पॉइंट तार को एहा हमर जो पेडागोजी शिक्षा शास्त्र अछि एहा ता पूर्ण करूछि कि क्वेश्चन हो सेटा एहा ता पूर्ण करि परछि कि एहा ताहाकू पेडागोजी आम पेडागोजी ताहाकू सठिक भाबरे रूपायन करि परछि कि कारण यार कारण सुनिले तुमे माने भी आश्चर्य हो जिवो। तुमे मते प्रथमे कमेंट रे कह एडा पूर्ण करि परछि ना करि परनी आ केते दूर जे कि चेष्टा करूछि पूर्ण करिया पई कारण आजिरो एजुकेशन सिस्टम प्रथम कथा होची आजिरो जो एजुकेशन सिस्टम ताहा योग्य कि एजुकेटेड फैकल्टीज माने कोन से माने चाहूछंती जे घोषा पद्धति रो मुक्त करिया पई से माने कोन कोन पद्धति अवलंबन करछन जदि पिलाटी को आमे घोषा पद्धति रो मुक्त करिया पई केवल पुस्तक मध्य थिबा गोटे लाइन टी को एनसीएफ 2005 रो पुस्तक मध्य थिबा गोटे लाइन टी को ही केवल मन रखुचे ताहाकू रियल फील्ड रे कार्यकारी बा इंप्लीमेंट करिया पई आमे सक्षम नुहे ताहाले आम शिक्षा शास्त्र किपरि सक्षम हेबो आम शिक्षा शास्त्र किपरि सफल हेबो क्वेश्चन मते बस गोटे कथा को आमर जो पेडागोजी अछि आम पेडागोजी एहा को ठीक भाबरे रूपायन करूछि ना ना जति करूछि ताहाले केमिति करूछि जदि करूनी ताहाले एहा कोन करिबा दरकार एहा पई कोन करिबा दरकार एहा थला मोर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन एहा को आमे आ गोटे वीडियो रे एक्सप्लेन कर देबा। तो आज क्लास टी को आरंभ करिबा आमे पढुतले कोन ना यूईई आमर सरिथिला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन तार नीति आवश्यकता एगुडी तार नीतिटा आज पढिबा तार आवश्यकता एगुडी को आमर सरिथिला तार आवश्यकता कोन पय अछि तापर तार होची जो धारा गुडी को भाव धारा गुडी को तीन अछि ताकू आमे पढिथिले। तो आज हम पढिबा सार्वजनिकरण निमित्त प्रणीत नीति और व्यवस्था गोटे स्कीम आसिला तो ता पय तो निश्चित भाबरे किछि नीति व्यवस्था रूल रेगुलेशन तो किछि थिबो ना बिना रूल रेगुलेशन रे केमते हे जिवो रूल रेगुलेशन कथार गोटे जिनस मन पड़ला जानिचो जेब्रा क्रॉसिंग थाए जेब्रा क्रॉसिंग समस्त जानिथिबो जेब्रा क्रॉसिंग कोन ट्रैफिक सिग्नल पाखे जेब्रा क्रॉसिंग थाए जेब्रा क्रॉसिंग रो पछरु छिडा हबा उचित ना जेब्रा क्रॉसिंग आगे रे छिडा हबा उचित
ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିବ ଏଇଟା କି କୋଶ୍ଚେନ, ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ନିହାତି ଭାବରେ ପଛରେ ଛିଡା ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ର ପଛରେ ଛିଡା ହେବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ସେଠି, ବହୁତ ସାରା ସେଠି ଯୋଉଠି ଏଇ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଗୁଡିକ ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ କୁହ, ଯଦି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିପାରୁନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁଲ୍ସ ଗୁଡିକ ଯଦି ଫଲୋ କରିପାରୁନେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଯେ ଆମେ ବଡ ବଡ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଆଣିଦେବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସୋସାଇଟିର କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଯିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଯଦି କିଏ ବି ଫରେନର ଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ତମେ ବି ଦେଖିଥିବ, ଫରେନର ଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ବୁଝିପାରୁନି ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ କଣ, ଲୋକଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କଣ, ଯେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମନେକର ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାରାସ କଲା ଟାଇପର ବିହେଭିୟର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟର ଏଇଭଳି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଜାକ ଉଡାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୁଡ ସିଟିଜେନ, କିମ୍ବା ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଗୁଡ ସିଟିଜେନ୍ସ ର ଏଗୁଡିକ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ସେଇ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ ଯୋଉଠିକି ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ କହିବାର ହକଦାର ହଉଛୁ। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି କୌଣସି କାମ କରୁନେ। ସିମ୍ପଲ କଥା, ଏଥିରେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ବି ଜଡିତ। ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ, ଯଦି ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରାଫିକରେ ମନେକର ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କଣ, ମତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଆନ୍ସର ଦିଅ, ତାଙ୍କର କଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ରେଡ, ଅରେଞ୍ଜ, ବ୍ଲୁ ବଟନର କାମ କରିବା, ସିଗ୍ନାଲକୁ ଅନେଇଥିବା, ନା ଅଟୋମେଟିକ ସିଗ୍ନାଲ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ? ଛୋଟ ଛୋଟ ସେନ୍ସ ତ ରହିବା ଦରକାର ନା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆମ ସିଟିରେ ଦେଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଛି ବି ବହୁତ ସାରା ସିଟି ଯୋଉଠିକି ଏମିତି ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ର ତାହେଲେ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁ ସେ ଯାଇକି ଧଳା କଳା ଗାର ରୋଡରେ ଟଣା ହେଇଛି? ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ କରିବ। କଣ ଦରକାର ଆମେ ତା ଆଗରେ ଯାଇକି ଛିଡା ହେବା, ସିଗ୍ନାଲ ଗ୍ରୀନ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣି ନେଇ ପଳେଇଥିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଫଲୋ ନ କଲେ, ତମେ ନିଜେ କହ, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର କାମ କଣ ଆଉ ରହିଲା? କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଏମିତି ରେଡ ସିଗ୍ନାଲ ହେଲା ଏପଟେ ରହିବେ, ସେପଟେ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ହେଲା ଯିବେ, ଅରେଞ୍ଜ ସିଗ୍ନାଲ ହେଲା, ଏଇ ଟାଇପର ସିଗ୍ନାଲକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। କିଛି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ଯୋଉଟା ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ଆୱାର ନାହାନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ, ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ନିହାତି ଭାବରେ ଯିଏ ସେଇ ପଦବୀରେ ଅଛି। ଦେଖ, 5 ଦିନ 10 ଦିନ ଯାଇକି ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ପାଖରେ ଛିଡା 5 ଦିନ 10 ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଅ, ଦେଖିବ 11 ଦିନ ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯିବେନି ତା ଆଗକୁ। ବଡ ବଡ ବ୍ୟାନର ମାର, ଏସବୁ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଶିଖାଅ। ଗ୍ରେଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମିତି ହୁଏନି। ଗ୍ରେଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଛଡା, ଆମେ ବହୁତ ବାହାର କଥା ହେଇଗଲେ। ଏଇ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଆସିଲା, ଆଜି ଆମେ ସେମିତି କିଛି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ପଢିବା ଯୋଉଟା କି ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ କୁ ଫୋକସ କରିକି କରାଯାଇଅଛି। ସେ କହିଲା, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା। ଦେଖ, ଏଗୁଡିକ ପଢିଲା ବେଳେ ତମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଜିର ମଡର୍ନ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ କେ ବି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ। କଣ ୟାର, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଏସବୁ ତ ଆମେ ବାସ୍ ଖାଲି ପଢୁଛେ। ଏହା ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି,
ତାହା କେତେ ଦୂର ଗୋଟେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ ବା ରିଅଲ ଫିଲ୍ଡ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା କିଏ ତଦାରଖ କରୁଛି? ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାମ୍ପେନ ହଉଛି, କ୍ୟାମ୍ପେନ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ହଉଛି, କ୍ୟାମ୍ପେନ ହବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଆସୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ହଉଛି, ଯାହାକିନା ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ଏନଜିଓ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ବଟ ସେଗୁଡିକ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରୁଛ? ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଲ୍ସ ଗୁଡିକ ନା ବହୁତ ମାଇନେ ରଖୁଛି। ଆଜି ବି ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପଡ ସ୍ଲମ୍ସ ଗୁଡିକ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା। କୁହ ତମେ ଯଦି ତମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏତେ ସାରା ପିଲା ଦେଖିପାରୁଛ ଯୋଉମାନେ କି ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ବି ସିଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପାଠ ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରପ ଆଉଟ ରେଟ୍ ଯଦି ଆମର ବଢୁଛି, ତାହେଲେ କୁହ ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିବା 5-7ଟି ୱାର୍ଡ, 5-6ଟି ୱାର୍ଡ ନାମ ଲେଖାଇବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅବଧାରଣା କିମ୍ବା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଡେଲି ଡେଲି ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯଦି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଯାଉଛି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା କାହା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯଦି ଏହାର ପାଳନ ହିଁ ହଉନି, ଆଜି ବି ଏଜୁକେସନ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମ ଦେଶ ପଛରେ ପଡିଛି। ବାସ୍ ଡେଭଲପିଂ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରି କରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି, କେତେ ଦୂର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି ତାହା ବି ଠିକ ଭାବରେ ଜଣା ପଡିନାହିଁ। ଆମ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ଯାଉଛି ତାହା କେତେ ଦୂର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହଉଛି ପିଲା ଯୋଡି ପାରୁଛି ତାହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆମ ଇଭାଲୁଏସନ, ଆମ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଇ ଟାଇପ ର କରାଯାଉଛି। ଇଭାଲୁଏସନ ଆସେସମେଣ୍ଟ ର ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପେଡାଗୋଜି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ଇଭାଲୁଏସନ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏମିତି ହୁଏ, ନିଜ ମନକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର, এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେବେ ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ମନେ ପକେଇଲା, କେବେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଦେଖିଛ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସାମ ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ? ଯଦି ତଳେ 5ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ, ସେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ନିମ୍ନଲିଖିତ 5 ଗୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍, 5 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଉତ୍ତର ଦିଅ, এই ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ଏହା କଣ ଠିକ? ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଏହା କେତେ ଦୂର ଉତ୍ତର ଦିଅ? ଉତ୍ତର କଣ ଦବ ପିଲାଟି? ଠିକ ଅଛି, ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ। ଉତ୍ତର କେମିତି ଦିଆଯିବ? ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମୁଁ ଯେତିକି ମନେ ରଖିଥିବି, ଯେତିକି ବୁଝିଥିବି, ବୁଝିକି ମନେ ରଖିଥିବି, ତାହା ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ତ ଏଠି ମେମୋରି ବେସ୍ଡ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ମେମୋରାଇଜିଂ ରୁ ଆମେ ଦୂର କେମିତି କରିବା? ତାଙ୍କର ଡାଇଭର୍ସନ ଥିଙ୍କିଂ କେମିତି ଆଣିବା? ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କେମିତି ଆସିବ? ତାଙ୍କର ଆନାଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କେମିତି ଆସିବ? ତମେ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ତମେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ମାନେ ସେ ଯାହା ମନେ ରଖିଲେ ଘୋଷିକି, ଯାହା ବୁଝିକି ମନେ ରଖିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତମେ ଏତିକି ତ ତମ କଥା ନା। ଆରେ ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଲ, ସେ ମେମୋରି ବେସ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଥିଲା, ସେ ବୁଝୁ କି ଘୋଷୁ ଉତ୍ତର ହିଁ ଦବ। କେବେ ପକେଇଛ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିମ୍ କୁ ନେଇକି 10 ଗୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କର, 10 ଗୋଟି ମାନେ ଓପନ ଏଣ୍ଡେଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କର, ଏ ପକେଇଛ? କାରଣ ଆମ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବାସ୍ ପିଲାଟିର ମେମୋରି ପାୱାର ମାପିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ ହବ, ପୁରା ମାନେ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରି, ଆମେ ବାସ୍ ଖାଲି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ, ଆମେ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛେ ପିଲାଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପଢି ଦଉଛି ଆଉ ରିଅଲ ଫିଲ୍ଡରେ କେତେ ଦୂର ୱାର୍କ କରିପାରୁଛି ଏ ବିଷୟରେ, ପିଲାଟି କଣ ଶିଖୁଛି ସେଇଟା କାହାର ନାହିଁ। ନୋ ଡାଉଟ ପିଲାଟି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥାଉଛି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଆସି ସେ କଣ ଶିଖୁଛି ତା ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲ? ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ବଜନୀକରଣ କଣ କଣ ନୀତି ଅଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ।
ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ତର ହାସଲ କରାଯାଲେ ସାର୍ବଜନିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେ ଯାହା ଦେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର ପରିମାଣାତ୍ମକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମତା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ସେ କହିଲା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ୱିଥ୍ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଦିଟା ଏକ ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁପାରିଶ ଆଣିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆୟୋଗ ଅଛି, ମାଧ୍ୟମିକ ଆୟୋଗ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଛି ଯୋଉଟା କୋଠାରୀ କମିଶନ କୁହାଯାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତା ଦେହରୁ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଣ, ଆମ ଯୋଉ ପେଡାଗୋଜି ପଢୁଛେ କୋଠାରୀ ଆୟୋଗ ବା ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସାର୍ବଜନୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉପକରେ ତୁମେ ସାର୍ବଜନିକ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିବ ଏବଂ କୋଠାରୀ ଆୟୋଗ 1964-66, ଭାରତର ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986, କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଯୋଉଟା ପୋଆ କହିଲେ 1992, ସରି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ନିୟମାବଳୀ। ଆମ ଦେଶରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂକଳ୍ପ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 45 ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 45 ରେ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଧାରା 45 କୋଉଠି ଥିଲା, 1950 ମସିହା ଡିପିଏସପି ରେ ଥିଲା, ଡିରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି। ସରକାର ସମ୍ବିଧାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଆମେ ଯେତିକି ଥର ପଢିଲେଣି ଉପରୁ, ନୋ ଡାଉଟ କାହାର ଏଇଟା ମନେ ରହିନଥିବ ବୋଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିଥିବ। ସରକାର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେବାର 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯୋଗାଇ ଦେବା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ଇଂଲିଶ ଦେଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସାର୍ବଜନୀନ ଯୋଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାଟି 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା ଆଗରୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆଗରୁ ଏହା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୟସର ସବୁ ପିଲା ମାଗଣାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଲେଖା ହେଇନି ସମ୍ବିଧାନର ଏଥିରେ ଯେ କିନା ଯୋଉ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ରେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖା ହେଇନି, this constitution assembly do hereby adopt, enact and keep to ourselves this constitution। ସେ କେବେ 1949 ମସିହା କେବେ ନଭେମ୍ବର। ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1960 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ନଥିଲା। ଦେଖ ନିହାତି ଭାବରେ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ କେମିତି ବି ହବ ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା, କାରଣ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ଯଦି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ହୁଏତ ତାହା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ସେତେ ସକ୍ସେସ୍, ସେତେ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ଦେଖେଇ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ତା ଦେହରେ ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା, କିଛି ମଡିଫିକେସନ କରିବା, ତାହେଲେ କିଛି ତାର ଯୋଉ ଲିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା ଲୁପ୍ ହୋଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା, ବାସ୍ ଆମେ 2-3 ବର୍ଷ ହବ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ବି ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କେମିତି ରହିବ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର 3 ବର୍ଷ ପରେ 47 ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ, ଯଦି ଆମେ 50 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା 2 ବର୍ଷ, ଆମର କେତେ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଆୱେର ନଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଏତେ ସୋସାଇଟି ହଉଛି ଆମର ଏତେ ଡେଭଲପ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଣ ଯାହାହେଲେ ବି ଆମ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ସେ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ, ବାସ୍ ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ମାନେ
गोटे स्कीम टी किपरि कार्य करूची गोटे स्कीम जदि आमे इम्प्लीमेंट कले ताहा केते दूर ग्रहणीय ता भी मध्य जानिबा दरकार ना नै बस एई सब परिस्थिति ताहा भी ठीक भाव कार्यकारी करनथला किंतु परवर्ती समय से बहुत सारा चेंजेस होइतिला जिते शिक्षा आयोग आसला बहुत सारा जिनस आड करा जायतिला परवर्ती समय ता बहुत इफेक्टिव तरीका इफेक्टिव रूप रे कौन कार्यकारी कराइतिला विद्यालय मानकरे तापर कहला प्रकृत रे एही समस्या निर्धारण वास्तव धर्मी नथिला बरं नुआ करी स्वाधीन होइतिबा एक राष्ट्र आशा और अनेक माने आकांक्षा एवं निश्चक प्रतिफलन होउची एही स्वल्प समय सीमा निहाती भाव 10 वर्ष गोटे बहुत बड़ लॉन्ग टर्म नुहे गोटे राष्ट्रर शिक्षा व्यवस्था बुझी पारथाओ गोटे राष्ट्रर शिक्षा व्यवस्था रे किछि जिंस इंप्लीमेंट करिबा किछि जिंस रिमूव करिबा किछि जिंस ऐड करिबा जहां भी करिवो ता पई गोटे लॉन्ग टर्म दरकार कारण एठी जो शिक्षाटी जो मिलुची ता आगु को आगु गला बेले से शिक्षार क्वालिटी कमी जीवो निहाती भाव रे क्वालिटी कमी जीवो क्वालिटी सेही रूप रे क्वालिटी कमी जीवो यार भी बहुत भलो भलो एग्जांपल अछि से एग्जांपल उडा दउनी क्वालिटी निहाती भाव रे कमी जीवो से तापर भी लोक मानकर अवेयर हेबा दरकार लोक माने भी सचेतन सेतिकी रूप रे सचेतन से समय रे नथिले कारण देश संगे संगे स्वाधीन होइतिला से समय रो सिचुएशन को भी एनालिसिस करबा निहाती भाव रे दरकार तो 10 वर्षटा से हिसाब रे 10 वर्षटा बहुत गोटे छोट शॉर्ट पीरियड करथिला जोटा कि गोटे एजुकेशन सिस्टम टिको आमे गोटे गोटे एजुकेशन सिस्टम रे किछि जिंस गोटे चेंजेस आनिबा ताहा एते दूर ठीक है नथिला वास्तव धर्मी होई नथिला से सेति पई कहिछि एठारे आउ एक कथा स्पष्ट करा जिबा आवश्यक जे हुए आर्टिकल 45 रे सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा थिबा बेले यह संविधान रो पार्ट आईबी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे परिसरभुक्त थिला एटा म आगुर कहिछि 45 थिला बेले कोन ना संविधान रो पार्ट आईबी चतुर्थ भाग आर्टिकल 45 चतुर्थ भाग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति जे परिसरभुक्त थिला फल ए सुजोग वंचित कौन सी लोक विषय रे जहाँ लिखाई ए विषय आम पूर्व कथा हो सारी मु कौन कही राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति रे अच्छी ताहले आ जा कौन जो वंचित जो माने लोक माने हेबे से माने कौन करिवे देखो सही कथा भी लिखाई फल फल सुजोग वंचित कौन सी लोक न्यायालय आश्रय नहीं निज शिक्षार प्रकृत संज्ञा स्वरूप निरूपित होई नथिला माने अधिकार सब्यस्त करने सुजोग पाउन एतद व्यतीत से ही समय आम संविधान सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षार प्रकृत संज्ञा स्वरूप निरूपित होई नथिला राष्ट्र स्वाधीन होइছে संगे संगे यह निरूपित होगा समय लगे निहाती भाव में जेते आमे आगो को मॉडर्न हेई जिबा सेते शिक्षार संज्ञा बदली बदली जीव यह कांस्टेंट नुहे यह चेंजेस आनी थाए यह परिवर्तनशील यह माने स्थिर नुहे फिक्स्ड नुहे चेंजेबल एतद बिना एही समय आम संविधान सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षार प्रकृत संज्ञा स्वरूप नथिला 1986 ब्रैकेट रे देछि संशोधित 92 माने कोन 86 रे आस्तिला जातीय शिक्षा नीति जो 92 रे हैला सेही 86 रे किछि चेंजेस आना जायतिला जोटा कि 92 जोटा संशोधित नीति 1992 जातीय शिक्षा नीति प्रथम सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षार संज्ञा स्वरूप को उद्दिष्ट भाव में निर्धारित करथिला प्रथम संज्ञाटी तार निर्दिष्ट भाव में करथिले प्रारंभिक शिक्षार सार्वजनिक देखो गोटे कथा मन रखि था प्रारंभिक शिक्षा होची मूल दुआ आमे तो हायर स्टडी बेलू तो से पिलाटी निजर ज्ञान बुद्धि विवेक सब प्रकार यूज करिकी पूरा से तार शिक्षा को मार्जित करि परिबो किंतु जदि आमे गोटे प्राइमरी स्टेज जु जदि पिलाटी को आमे माने पिलाटी गोटे बैड वे होची धरि देथिबो किंबा गोटे कुसंगत मतलब ताहा नुहे जे सांग मान एरा नुहे जदि केमति किछि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ी थाए पिला पाखरे ताहले ताहा ताहार कोन ना इन फ्यूचर रे ताहा देखा जिबार पॉसिबिलिटी बहुत ता पाखरे सेति पई कुआ जाय जे प्राइमरी लेवल रो आपे पिलाटी को
ସେଇ ପ୍ରକାର ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ରାସ୍ତା ଦେବା ଦରକାର, ସେଇ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ଦରକାର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦିଗରେ ତାକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାକୁ ଜଣେ ଗୁଡ ସିଟିଜନ୍ସ ବା ଭଲ ଛାତ୍ର, ଭଲ ତ କହିପାରେ ସବୁ ଛାତ୍ର ଭଲ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ ପାଇଁ ବହୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ 1993 ମସିହା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ବଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଲେ 1993 86ତମ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ଆଡ କରାଗଲା ତାହା 2008 ଲେଖା ହେଇଛି ଡିସେମ୍ବର 2002 ମସିହା ଯୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥାଅ, କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି। ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 21 ରେ ଅଧିକାରକୁ ଆର୍ଟିକଲ 21A ଭାବେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 21 ରେ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ 21A ରେ ରଖା ହେଇଛି ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଏହାପରେ 2009 ମସିହାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ଓ 2010 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡିକି ବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀକୁ ଛାଡିକି ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଛାଡିକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ସମ୍ବିଧାନ 86ତମ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ, ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା ଆମେ ବି ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। 1993 ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉନ୍ନକୃଷ୍ଣନ ରାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉନ୍ନକୃଷ୍ଣନ ରାୟ ନାଁ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଡିସେମ୍ବର 2002 ମସିହାରେ 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1993 ରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 2002 ରେ ଏହା 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ଧାରା 21A ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ କଣ ଦେଲା ନା ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 21 ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ଧାରା 21 ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରାଯାଇଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ RT ସେ ଲେଖିଲା the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may by law determine। ଅର୍ଥ କଣ? ସେ କହିଲା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୁଡ ମ୍ୟାନରରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସଠିକ ଭାବରେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ମେ ବାଇ ଲ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ନ ଯୋଗାଇବେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଦଣ୍ଡନୀୟ ବି ହେଇପାରିବେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ବା ଏହି ନୀତି ନିୟମର ବିପକ୍ଷରେ ଗଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଇଟା ସେ କହିଲା। ଏହାର ମୂଳଧାରା କେତେ ଥିଲା? ମୂଳଧାରା ଥିଲା 45, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନୂତନ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରାଗଲା। ମୂଳଧାରା ଥିଲା 45। ସେ ମୂଳଧାରା କହିଲା the state shall endeavor to provide a early childhood care and education for a children until they complete the age of 6 years। 45 ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା 6 year ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଠୁ ECC ରୁ। ଧାରା 51 ସଂଶୋଧନ କରାଇ ଏହାର ଉପଧାରା ଯେ ପରେ ଏହି ଧାରା କ୍ଲୋଜକୁ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା ବା କ୍ଲଜକୁ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। ସଂଯୋଗ ସେ କହିଲା who is a parent of guardian to provide opportunities for education to his child or as the cause may be of what between the age of 6 and 14 years। 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଭିତରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ତାଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବେ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର।
तापर आसले कोन प्रारंभिक शिक्षा संविधान पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स केते अछि तृतीय भाग रे अछि मन रखिता फंडामेंटल राइट तृतीय भाग रे डीपीएसपी टा चतुर्थ भाग रे प्रारंभिक शिक्षा संविधान पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट्स रे अंतर्भुक्त हेबा फल रे आर्टिकल 21 को उल्लंघन करिथिबा व्यक्ति न्यायालय द्वारा दंडित हेबे एटा कहि दिछि आगु संविधान मूल आर्टिकल 45 को परिवर्तन करा जाय वर्तमान प्राक प्राथमिक शिक्षा को यार परिसंयुक्त कराई छै वर्तमान ताले 45 रे कोन अछि एबे संग संग ऊपर गले ईसीसी रु 6 वर्ष पर्यंत जो एजुकेशन हेडा 45 रे अछि 6 वर्ष देखो 6 ईयर तो गोटे पिलाटी स्कूल रे एडमिशन नबो ना ता पूर्वरु माने जो 6 बिफोर 6 रु कोन होइथाय ईसीसी रु ईसीसी टू कोन 6 पर्यंत एटा होची सेही 45 रे रखा गला राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति रे बुझी परलो तापर आसला विभिन्न शिक्षा आयोग को सुपारिश एटा हमें जदी हबो नेक्स्ट क्लास रे पढिबा नेक्स्ट क्लास रे पढिबा विभिन्न शिक्षा आयोग को सुपारिश एथरे आसीबे किए महान शिक्षा आयोग कोठारी कमिशन हला 64 66 एमदी मन रखिता एडी तीनटा शिक्षा आयोग विषय देइछि एटा हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा तो आज क्लास टी को वाइंड अप करिया पूर्व टिके छोट रिकैप कर दो स्पीड रिकैप कर दो आज हम कोन पढले नीति नियम गुडी को एगुडा पढिले जो गुडा कहूची ना सार्वजनिकरण पय नियाति ऊपर दरकार जो गुडा को सी कोन कहिला से जा कहितला हमें पूर्व ताको दी थर तीन थर आलोचना कर चले 10 वर्ष मध्य रे कार्यकारी हबो या को उल्लंघन करले होची ताको दंडित करा जिवो एहा मध्य कोन पय इंप्लीमेंट हे नथला भी से कहिला राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति थिला तो इंप्लीमेंट हवा पय के बाध्यतामूलक नथिला तो इच्छा दिन तमो तो इच्छा दिन कार्य दिया जीवो निहाती भाबरे सेतरु 90% होची इच्छा दिन माने करा जीवो नाही एटा जानिबा कथा तो हेते बाध्यतामूलक करागला बाध्यतामूलक करागला परे ए राष्ट्र गुडी समस्त या को मानिया पय बाध्य करागला तापर होची हमरो 1992 जेतबे कार्यपंथा द्वारा या को ग्रहण करा जायतला तापर हम कोठारी आयोग आसीबो शिक्षा आयोग ए सब विषय रे विषय भाबा आलोचना करिवो तो एटा थिला आजिरो हमरो क्लास हमें नेक्स्ट क्लास रे शिक्षा आयोग बा कोठारी आयोग विषय रे पढिबा तो कहार किछि यदि डाउट अछि निहाती भाबरे कहिबो तो आज क्लास को एटु वाइंड अप करिबा जय जगन्नाथ।